زید بن اسلم عن ابیہ قال ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن علمت انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا اما والله لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک رواہ البخاری و رواہ مسلم۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت کی، گویا کہ یہ حدیث متفق علیہ، دونوں محدث کا اس پر اتفاق ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں نبی کی سنت کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ من و عن، جیسے اللہ کے نبی سے سنا، جیسے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا، جیسے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئی فوراً وہ عمل میں آگے بڑھ جاتے اور بغیر چوں چرا کیے ہوئے، بغیر اعتراض کیے ہوئے، بغیر سوال کیے ہوئے اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہوا کرتی تھی، یعنی اس قدر نبی سے محبت اور نبی کی سنت سے محبت تھی۔ اس کی ایک مثال اس حدیث پاک میں دیا گیا ہے، زبردست مثال ہے، غور سے سننا۔ دیکھو زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے تھے، تو جیسے حجر اسود پر پہنچے تو چونکہ کعبہ کے چار کونے ہیں، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی اور حجر اسود، چار رکن ہیں۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود، ان دو رکن کا بوسہ لینا ہے، استلام کرنے کا حدیث میں۔ تو جیسے حجر اسود کے پاس پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے علمت انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی تیرے اندر فائدہ اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے۔ فائدہ کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، تو ایک پتھر ہے، ایک بے جان چیز ہے بس۔ لیکن وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اما واللہ، اللہ اکبر، سنو اے پتھر، اللہ کی قسم میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں معلوم ہے؟ اس وجہ سے میں تم کو چومتا ہوں، تمہارا بوسہ لیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے تمہارا بوسہ لے رہا ہوں، تمہارا استلام کر رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ تیری کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہاں حجر اسود کا بھی نفی کر دے اس بات معنی میں کہ پتھر کسی کو نفع فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک بات قابل غور، آج غیر مسلم بھی اعتراض کرتے نا، غیر مسلم کی طرف سے بھی اعتراض ہے، سنو اس کا جواب۔ وہ کہتے ہیں جی کو تم کہتے ہو کہ پتھر کو نہیں پوجنا چاہیے، پتھر کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، ہاں پتھر کو نہیں چومنا چاہیے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے وہ بھی تو ایک پتھر ہے، اس کو کیوں چومتے ہو؟ یہ ان کا سوال ہے۔ یہ بھی تو غیر اللہ کی پوجا ہو گیا، غیر اللہ کی پرستش ہو گئی، یہ ان کی طرف سے سوال آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو ایک ہوتا ہے چومنا اور ایک ہوتا ہے پوجنا، دونوں میں فرق ہے۔ پوجنا عبادت ہے، چومنا عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو پیار سے دلار سے بوسہ لیتا چومتا ہے تو کیا اس کی عبادت کرتا ہے؟ کیا اس کی پوجا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی چومنا الگ ہے، پوجنا الگ ہے۔ اور دوسری بات اس نیت سے اس کے سامنے جھکتا تو نہیں نا،
तो पत्थर की पूजा कैसे हो गया? तो कहाँ की बात कहाँ मिलाया जा रहा है? तो एक बात ये मान ली। दूसरी बात सुनो, ये हजर अस्वद जो है ना, असल में जामिअ तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये जन्नत से आया एक पत्थर था। जब शुरू में आया था तो ये पत्थर दूध से ज्यादा सफेद था। अल्लाह, दूध देख कितना सफेद, उससे कहीं ज्यादा सफेद था, लेकिन इब्ने आदम के गुनाह ने उसे काला कर दिया। क्या मतलब? यानी इंसान का हाथ लगता गया, टच होता गया, तो इंसान तो खताकार है, गुनाहगार है, औलाद आदम। तो औलाद आदम का हाथ पड़ने की वजह से धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वो काला हो गया और आज बिल्कुल काला हो गया। और एक रवायत में तो यहां तक बयान किया गया हजर अस्वद के बारे में, तिरमिज़ी की रवायत है और मुस्नद अहमद की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि देखो ये हजर अस्वद क़यामत के दिन इस हालत में आएगा, अल्लाह के सामने हाजिर होगा कि इनकी दो आंखें होंगी जिससे वो देख रहे होंगे, और जुबान होगी जिससे वो बात करेगा, और अल्लाह के सामने गवाही देगा। ये हजर अस्वद, ये काला पत्थर किसके हक में? अल्लाह के सामने हर उस आदमी के हक में गवाही देगा जिन्होंने दुनिया के अंदर इंसाफ के साथ, हक के साथ हजर अस्वद का बोसा लिया था, यानी तौहीद की हालत में और सुन्नत पर अमल करते हुए इस हालत में हजर अस्वद का अगर बोसा लिया होगा, नबी की तामील करते हुए, हर ऐसे शख्स के हक में यह हजर अस्वद क़यामत के दिन गवाही देगा। अल्लाह, इतनी बड़ी बात है, यानी किसकी की गवाही? बख्शिश की, मग़फ़िरत की, रहमत की। तो अल्लाह कहते हैं, उमर ख़त्ताब कहते हैं कि देखो हजर अस्वद पत्थर है, लेकिन हम क्यों चुप रहे हैं? कोई सवाल कर सकता है? इसके जवाब है कि नबी ने ऐसा किया है तो नबी की तामील कर तो हम भी करते हैं। फिर इसके बाद रावी हदीस आगे बयान करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रमल के बारे में कहने लगे। रमल क्या होता है? देखो रमल जो है ना, जब आदमी हज करने जाता है ना, हज उम्रा करने, तो जैसे तवाफ करता है तो शुरू का जो 3 चक्कर होता है, शुरू का 7 चक्कर लगाना है काबा का, तो शुरू का जो 3 चक्कर है, पहले शुरू के 3 चक्कर में जरा तेजी तेजी कदम से चलना और अकड़ के चलना, मर्दों के लिए, औरत के लिए नहीं, मर्दों के लिए, उसको रमल कहा जाता है। ये रमल क्यों होता था? उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि ये रमल इस वजह से होता था कि मुशरिकीन की हिजोई बयान करना, उसकी जिल्लत रुसवाई के पेश नज़र, उसकी हलाकत बर्बादी के लिए ये रमल होता था। लेकिन उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने काफिर को अब अरब से हलाको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, मक्का मदीना में कोई मुशरिक और अरब नहीं है, लिहाजा अब रमल करने की क्या ज़रूरत, रमल नहीं करे तो नहीं चलता। लेकिन कहते कि नहीं, रमल करना होगा। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल किया है, तो हमने आपको रमल करते हुए देखा, इसलिए हम भी आपकी इत्तिबा में रमल करते हैं। बस इसे क्या मानेगा? देखो हजर अस्वद के बारे में बात क्लियर हो गई कि क्यों चुमा जा रहा है, बोसा लिया जा रहा है, नबी की इत्तिबा। रमल क्यों किया जा रहा है? रसूल की इत्तिबा, पैरवी। अब यहाँ पे कोई इंसान अपना अकली घोड़ा नहीं दौड़ा सकता, राय तरास नहीं कर सकता है कि ये क्यों हो रहा है, अब तो नहीं होना चाहिए। नहीं, नबी ने जैसे किया हमको वैसे ही करना है, ये हमारे लिए दलील है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम तो मुसलमानों को दीन के सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।